Religion has often been blamed for causing wars over the centuries, and often for good reason. When the Russians illegally invaded Crimea in 2014, and the recent full-scale invasion of Ukraine in February 2022, religion was not the cause. However, the effects of this war on the Orthodox Church in Russia and Ukraine has created a split within the Church itself, the effects of which could result in a change to the religious landscape forever. In Ukraine, we have two Orthodox churches. Ukrainian Orthodox Church under the Moscow Patriarchate and an independent Orthodox Church of Ukraine. Якщо казати теологічно, то це та ж сама православна віра. Але є відмінності в культурі, є відмінності все одно в обрядах, відношенні до людей. Цікаво, що саме духовенство Московського патріархату в Україні поділено на два табори, які також виправдовують цю війну, вважають, що Росія освобождає, в тому числі і церкву, бо потрібно бути в єдності з російською церквою. І є частина духовенства, яка проти цієї війни, і ми маємо навіть щось спільне, бо в нас бажання мати незалежну Україну все-таки є. The main differences between the Russian Orthodox Church and other Orthodox churches in the world probably that they are deeply involved in the state agenda. It's the first. The second, they are very, very conservative. Ми бачимо, як держава, як російська ця машина владна, використовує церкву у всіх своїх планах, навіть загарбницьких, навіть якщо потрібно знищити народ. На даний момент ця війна і є безпосередній результат релігії, безпосередній результат праці, проповідів, пропаганди російської церкви. Ця війна є наслідком Московського патріархату. In 2014, it happened annexation of Crimea and the war in Donbass, and the Russian Orthodox Church didn't react on this. It became clear that unfortunately Russia was using the Orthodox Church as one of the mechanisms to ensure its so-called hybrid aggression. They tried to imagine that nothing happened, and a lot of people, a lot of parishioners in Ukraine were very disappointed of this silence of the church, and they start to leave this church. Відносини між УПЦ і ПЦУ непрості. Українська православна церква, яка знаходиться в певних відносинах з Російською православною церквою. Хоча останні зміни, які відбулися вже після війни, принаймні з огляду на зміни їхнього статуту та декларації, говорить про те, що всі юридичні відносини з Москвою вони припиняють, хоча знаходяться в так званому релігійному контакті з РПЦ. Після того, як УПЦ провела свій собор в травні місяці і викреслила з юридичних документів згадку про Московський патріархат, в Москві почали казати, що це пролог, початок до церковного розколу. Unfortunately, even the full-scale invasion, even a lot of war crimes doesn't change the position of some priests, and they still want to be the part of the Moscow Patriarchate. For many in Moscow Patriarchate, tradition defines many things, traditional way of life, traditional ties. This is a big organization of tens of thousands, and I understand that for many it's a wait-and-see approach. Що тяжко визнати, що 30 років ти розказував про
безблагодатних розкольників, про іншу церкву як ворогів. Цей маховик знелюднення опонента дуже тяжко зупинити. Тому вони воліють залишатися так, як є, і чекати на майбутнє. Взагалі в церковній ситуації, в нашій українській, слово «розкол» – це дуже демонізоване таке поняття, і люди дуже бояться, щоб їх називали розкольниками. Якщо люди хочуть об'єднатися, але хтось вкидає слово «розкол», то об'єднання припиняється. The general Orthodox Church in whole world are in chaos. They couldn't build normal rules. They couldn't resolve the situation of the split. They couldn't even condemn the Patriarch Kirill of his speeches, of his involvement in the war crimes, the propagandists. They could do nothing. Two-thirds of Ukrainians label themselves as being Orthodox. That is nearly 30 million people. At the start of the war in 2022, there were over 14,200 Orthodox churches in Ukraine. 9,500 fell under the Moscow Patriarch, and about 4,500 were under the Ukrainian Orthodox Church. Question about personal faith, it's very important, because at the time of war, when you are alone with God, you understand that the only thing, the only one you can trust to is God Himself, no one else. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року, у мене особисто був шок. Шок, тому що в мене начебто спала пелена з очей. На нашій вірі війна відобразилася таким чином, що кожен з нас показав істинно своє лице, таким, чим він є. В людини взагалі на війні всі кращі риси проявляються, а й гірші теж проявляються. Що стосується моєї особистої віри, то можу сказати, що вона тільки збільшилась. Я укрепилась в вере. Я стала еще больше верить Богу и доверять во всем. Більше молитися. З моєю вірою нічого не трапилося, вона як була, так і залишилася. І навіть десь стала більш глибокою. Я став більше віруючим, більш невіруючим. Для мене просто з'явилося розуміння, що моя віра, вона мене підтримує. Я можу ділитися любов'ю з військовослужбовцями, з людьми, які я можу допомагати, підтримувати інших. Це та велика добра сила, яка дає мені силу і наснагу допомагати іншим. Війна на мою віру вплинула з такої точки зору, що я почала більше вірити в Богу. Чесно, вивчила молитви, хоча я до цього молитв не знала. В такому випадку я рахувала, що я атеїстка. Я почав бути практикуючим віруючим, тому що є така душевна потреба, щоб відчувати присутність Бога і жити з відчуттям, що є Бог, і моє життя тоді наповнюється цією подією. Дуже легко бути віруючим, коли все спокійно. Віра гартується тоді, коли ти ступаєш в бездну несправедливості і гріха. І коли ти виходиш із неї чистим, віра або є, або її нема. Мій священик – це священик Православної церкви України, і для мене, це важливо. Я раніше була в іншій церкві УПЦ під Московським патріархатом. І перейшовши в цю церкву ПЦУ, я відчула себе зовсім по-іншому. Патріотична атмосфера, і моя віра в Бога тільки зміцніла. Українська церква до нас була відкрита. Вона нас захистила, прихистила і дала нам Боже благословіння і все. Як людина, яка прожила половину свого життя в Росії, я ходив
як до церкви Московського патріархату. Потім, коли я опинився в Україні, я почав ходити в нашу церкву, Православну церкву України. Але ж я рахую, що Православна церква України має об'єднати суспільство, не вважаючи, до якої церкви людина ходить. Чи мусульманин, чи єврей, чи християнин. Це зараз вона виконує дуже важливу таку реч, як об'єднання суспільства в боротьбі за свою свободу, за незалежність. Українська церква, вона підтримує мене особисто, морально, духовно. І я можу сказати, що я дякую церкві, що вона в цей період агресії не закрила свої двері, а тільки навпаки відкрила їх і всіх охочих. Сирени, коли тривоги, щоб все було добре у нас і було добре у хлопців, які воюють там, щоб їх захищав Бог. Я думаю, що він все-таки допомагає, якщо в це щиро вірити. У Біблії написано: стійте мужньо, борітеся і побачите. Бог бореться за вас. Тільки з Богом. З вірою у серці, з вірою в Україну, з вірою в Збройні Сили. Бо ми стоїмо проти зла. Проти зла, яке несе Росія. Вибачайте. Березня російські фашисти, які зайшли на територію наших земель біля Мокриця і Заворичів, почали знущатися над цим регіоном. Зокрема, в Мокриці на дачах спалили, тільки зайшовши у село, першу хату нашого прихожанина, який залишив свій автомобіль біля нашого храму. Вони втікали звідти просто, в чому були вдягнуті в одних кімнатних капцях. Не було в них абсолютно нічого, ні документів. Все було спалено моментально. При приході російської так званої армії було здійснено постріл якраз в алтарну частину цього храму. Мабуть, це такий був відволікаючий маневр для того, аби зайти в село і окупувати його. І коли храм загорівся, був ще один постріл, який попав снаряд за межами храма. Там є навіть до сьогоднішнього дня сліди, яма від вдарення снаряду. І від цього осколку загинула наша сусідка. Не цураються руйнувати те, що є для нас святим. Це наша духовність, наша віра православна. І так сталося, що вони не пожаліли навіть цю святиню, яка вже майже 150 років перебувала у селі Заворичі, яка була побудована в 1873 році. І ось цей храм був побудований якраз в 19 столітті, який вміщав в себе понад 600 людей і був візитною карточкою нашого села. Центральний алтар знаходився перед нами. Зараз ми з вами знаходимося на руїнах. От те, що я просив, щоб Господь зберіг наше село. Ми ходили хресною ходою навколо села з молитвою, святою водою. І Господь дійсно, можливо, цей храм, він взяв на себе те все, той негатив, що наші люди не так страждали, як, наприклад, в Богдановці, як у Шевченку, як у Димирці. Там дуже страшні речі відбувалися. А милістю Божою Господь зберіг тут людей. Перед Вербною неділею, перед Пасхою, ми із прихожанами цього села задались питанням, де ж нам святкувати Пасху, світле Христове Воскресіння. Ось, і ми вирішили тимчасово побудувати ось таку часовню. Ми вже звершували божественну літургію в цьому невеличкому храмі. Тобто це є свідчення мужності,
незламності духа нашого народу, який за 6 днів збудували оцей храм. Ось, це довг церковний. Ми надіємося, що Господь Він нам допоможе, і ми цю війну переможемо, і все відбудуємо, все буде знову у нас, як і було колись. Російська православна церква є одним із ключовим, якщо не найбільшим важелем впливу Росії на Україну і на інші країни. Політика Руської церкви, вона направлена була на знищення українського народу багато років. Я би сказав, що для Московської церкви люди – це якраз той ресурс, через який вони можуть впливати на суспільство. І, власне, підготовка Російська православна церква використовує своїх прихожан, своїх вірних, як це називається в церковному сенсі, як певну таку собі зброю. Кремль задає повістку інформаційну, пропагандистську, і яку церква має перепрацювати в духовну проповідь. Все. Якщо спускається зверху з Кремля якась вказівка, то священники буквально через кілька днів починають на проповідях цю повістку розповсюджувати. This is one of the crucial weapons of the so-called hybrid invasion. The church was and still is being used as a tool to try to get the support of the believers of the Moscow Patriarchate. There are unfortunately dozens, if not hundreds, examples of priests actually calling for support of the Russian forces, giving out Ukrainian activists, giving out those who can actually stand and fight against the occupation, and many of those people were killed because those priests gave them out. По суті, Російська православна церква – це є окремий відділ Російської Федерації, який відповідає там за релігію. І він підзвітний, і очевидно, що фінансується також через державу. Дійсно, Російська православна церква є дуже багата. І архієреї багаті, і більшість духовенства, і так само Московський патріархат в Україні. Я знаю, що священники Московського патріархату в деяких питаннях брешуть. От особливо в питаннях цієї російсько-української війни, яку розв'язала Росія проти України. Тому що сама ідея руського міра – це брехня, абсолютна брехня. There are instances of metropolitans, so very high-ranking clergy, that not only collaborated with the occupiers, but actually blessed the occupiers and called upon killing Ukrainians and promised Holy Land for those who did that. Російські терористи заставляють українських громадян іти воювати з українськими громадянами. Це повний геноцид. Я вам приведу історію мого друга, який опинився на окупованій території. Слідом зайшла Федеральна служба безпеки, колишній КГБ, і вони почали викликати священників на такі співбесіди. Вони з'ясовували, як вони думають, що вони там планують, чи підтримують вони окупаційний режим. І останнім і головним запитанням і вимогою з боку ФСБ до кожного священника була таке: ви маєте зрозуміти, що ви завжди в своїй церкві повинні поминати, і священникам давали зрозуміти, що якщо він насмілиться не поминати патріарха Кирила в церкві, то Федеральна служба безпеки
буде вважати це злочином, після якого наступить моментальне покарання. Російська православна церква і російська держава – це, в принципі, як два крила однієї балістичної ракети, яка зараз летить на Україну. Це абсолютно пов'язані структури і ментально, і фінансово, і в державному плані. Я не можу їх навіть якось розділити. І вони всі служать одній меті. Політика і релігія ніколи не були розмежовані. З початку перших віків християнства християнська релігія, вона була державною релігією. То, що скаже Цезар, кесар, то скаже і очільник церкви. Ну і ми це бачимо сьогоднішній. Ми є свідками цієї історії, яка сталася і стається в Російській Федерації, яка є імперією. Так само. Держава говорить, очільник церкви православної робить те, що говорить йому керманич. Це приводить до біди. Patriarch Kirill is the most important Russian state propagandist whose additional job is to lead the church. Kirill is actually supporting any move of Putin. He is blessing Russian forces to kill Ukrainians, so Russian church is still one of the instruments of the Russian state. Патріарх Кирил абсолютно прямо, чітко заявив про те, що це священна війна. Сьогодні ми бачимо, що російське православ'я – це мілітаризована політика. Церква в Росії стала просто філіалом держави, стала філіалом КГБ, ФСБ, і церква проводить тільки ті наративи, які їй дозволяє проводити держава. Тому що те, що говорить Володимир Путін, те ж саме має говорити патріарх Кирил. Як двоголовий орел з двома головами, але це все одно одне тіло. І він не може говорити інакше, бо в іншому випадку його змістять і оберуть того, який буде говорити те, що потрібно російській пропаганді. Патріарх Кирил Гундяєв використовує церкву, використовує віру виключно як зброю для боротьби з Україною, для боротьби з українцями і для боротьби зі свободою. Знаємо, що вбивство іншої людини є дуже страшний гріх. А тут мова йде про вбивства десятків тисяч, а то й сотень. А в Україні були такі періоди, що і мільйони помирали. Мільйони були знищені. І Росія ніби виправдовується, коли каже, що нам загрожувало НАТО, загрожувала Україна, говорить про якісь міфічні біолабораторії в Україні. Все це є видумки для того, щоб знайти причину, чому ми напали. У Біблії чітко записано: не побажай межі ближнього свого. Проповіді патріарха Кирила на благословіння війни – це є переступлення цього закону. Люди, представники московського патріархату в Україні, вони, звісно, прислуховувались, але це було до цієї війни. Зараз більшість навпаки засуджує, не хоче, щоб патріарх, навіть його парафіяни, не хочуть, щоб його згадували на богослужінні, і вже з них ніхто не молиться за нього. Я дуже рідко і до війни погоджувався з патріархом Кирилом. Ви зверніть увагу навіть на його проповіді, вони є заполітизовані. Звичайно, що я не згодний. Перша моя проповідь під час війни у храмі, уже після початку війни, була про те, що ніякий спомин патріарха Кирила
Взагалі ніяких речей, що стосується Руської православної церкви, у нашому храмі не буде. Хоча, в принципі, ми його і так не згадували, але не буде. Ми не поминаємо, тобто не підносимо за богослужінням ім'я патріарха Московського Кирила, саме тому, що було прийнято рішення з собором Української православної церкви цього не робити. Я не звик згадувати за богослужінням таких відвертих сатаністів. Якийсь адепт незрозумілої, агресивної, людино-ненависницької релігії, але не християнський лідер і тим більше не очільник найбільшої православної церкви. Але сприймати його як нашого очільника чи як нашого господіна і отця, жодним чином ми цього не можемо робити. Московська церква, здається, перетворилася не на церкву. Навіть виконуючи зовнішньо ті чи інші дійства, вона стала сектою. Сектою, яка підтримує тоталітарний режим Путіна. На мою думку, і на думку сотень священників і багатьох єпископів Української православної церкви, патріарх Кирил не просто проповідує, на ньому лежить особиста провина за всі злочини, які відбуваються в Україні. У Біблії записано: прости ворогу, пробачай кривдникам вашим. Це сказано для того, щоб у нас в серці не було злоби і ненависті, бо ця злоба і ненависть з'їдає людину. Ми повинні перемогти, бо це зло нас знищить. Воно нас зітре з лиця землі. Тільки з Богом. Бо в Біблії написано: стійте мужньо, борітеся і побачите. Бог бореться за вас. Бог бореться за нас. Бо ми стоїмо проти зла. Проти зла, яке несе Росія. Долучення громади до помісної православної церкви, рішення про це, процес визрівання такого рішення в громаді – це нормальний природній процес, який розпочався від моменту дарування Томасу про створення помісної православної церкви України. In 2019, Orthodox Church of Ukraine got a Thomas of Autocephaly, which is the official document of the independence. Millions of Ukrainian Orthodox wanted to have the independent church, wanted to be protected and recognized in their right to pursue their own Orthodox way. Even non-believers, they recognize it as such a really huge event in Ukrainian history. They consider it like a part of the fight for independence. Для мене
на цей час вже було очевидними речами, що залишатися в московському патріархаті, бути належним до московського, до будь-якої організації, яка причетна, яка благословляє вбивство наших громадян, окупацію, знищення українців. Безуперечно, якщо ти належиш до такої організації, ти так само приймаєш участь в вбивстві наших громадян. Як священник я не можу бути причетним до організації, яка вбиває мою паству. Changing of jurisdiction, it's not a betrayal, because we are baptized and we are ordained of the Orthodox Church. It's a process of moving forward. Для Кремля перехід парафій в інші юрисдикції – це дуже велика проблема. Тому що церква російська завжди себе позиціонувала як релігійна структура, яка утримує. They presented themselves like not only a Russian church, but a church of the whole former Soviet Union. They even emphasized that in 1991 the state was collapsed, but church didn't collapse, and they tried to keep their religious infrastructure. Для Кремля той факт, що Українська православна церква сама по собі намагається свідчення того, що українці більше не належать до спільного цивілізаційного, духовного, культурного простору з Росією. When they have in their structure Kiev and Ukraine, it allows them to build their history since the 10th centuries. It's a question of influence. As ancient you are, as much you can be influenced. Я дружу з багатьма священниками з Православної церкви України. Деякі, буває, емоційно щось мені доказують, буває щось там споримо. Це є нормально. І такі спори, вони не спонукають до об'єднання. Показувати, хто більш патріотичніший, сьогоднішній день нас прозивають промосковськими. Називають нас кремлівськими агентами і так далі. Ми займаємося волонтерською діяльністю, допомагаємо Збройним силам України. Ми знаємо, що багато наших парафіян, більшість наших парафіян в Збройних силах України являє в Збройних силах України, як нам кажуть, ви москалі. То що нам сьогоднішній день сказати? Окей, ми москалі. І ми своїм парафіянам кажемо, нас називають москалями, давайте покинемо окопи. Ми ж москалі, ми, виходить, кагенти там на передовій. Давайте всі покинемо окопи, вернемося сюди. Хто зостанеться охороняти нашу Україну? Це є великою дурістю, що сьогоднішній день є релігійна війна в Україні. Це велика дурість. Возваше праведні, Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их, и Господь сокрушенный сердцем, и смиренные духом спасет, многие здравия праведным, и от всех их избавит и Господь, хранит Господь церковь их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешных погрюта, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души рабов своих, и не прижавшие уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи сохрани их на многое лето.
Для парафіян Української православної церкви та ситуація, що склалася між Українською православною церквою, Російською православною церквою, дійсно в чомусь виглядає як розкол. In the end of May 2022, the Ukrainian branch of Moscow Patriarchate organized the Church Council, on which they tried to cut all the connection with the Moscow Patriarchate. They highlight all the words which mean Russia or Moscow and delete it from their church constitution. It was the first step to proclaim full independence, but it's not enough. They are still under the Moscow Patriarchate. Багато священників і віруючих залишаються у Московському патріархаті, тому що для них це певний фундамент для їхньої свідомості. Тобто більшість років вірити в це і потім водночас перейти, вони просто бояться. Які скаже, що він українець, тільки на нього подивишся, але всередині в нього є це бажання бути з російською церквою. Навіть коли ти просиш, давай хоча б відійди від неї, в них виникає думка, а звідки тоді благодать черпати? Some of the priests also told for their parishioners that they are really, truly, fully independent Ukrainian church with no connections with the Moscow Patriarchate. But in fact, it's wrong. If you visit their official websites, you can see that all the Ukrainian dioceses named like Russian Orthodox Church in Ukraine. І ікони так само на іконостасі. Дуже часто виникає запитання, що я продовжую робити в Українській православній церкві і чому я і ті, хто поділяють мою позицію, залишаються в цій церкві. Тому що ця церква, вона для нас рідна. Ми в цій церкві народилися, Руської православної церкви. І ми рухаємося зараз в бік від Московської патріархії до Константинопольського патріархату. І цей рух, він набирає обертів і сподіваюся, що він закінчиться об'єднанням двох найбільших православних церков в Україні. Моя парафія Святої Анастасії Узрішительниці, я вважаю, що вона ніякого відношення абсолютно не має ні до Російської Федерації, ні до Руської православної церкви. Та й, в принципі, не мала. Тому що рішення їх кліриків чи їхньої ієрархії до нас не доходять, ми їх не знаємо. Для деяких лякає нова перспектива. Це як все нове, тобто вони знають, як тут, знають весь механізм внутрішнього життя цієї церкви. А що буде далі? Якщо перейти, вони вагаються, але деякі з них, їм повинен певний стимул бути, щоб перейти. Я думаю, що Українська православна церква, вона просинається. Дуже важко, хочеться знову бути там, де й було, але так вже не буде. Так вже не буде. Тому, звичайно, що на рівні парафій легше триматися один одного, і є парафії, які продовжують поминати патріарха Кирила, порушуючи настанови собору. Це причина психологічна, що вони переконані глибоко, що благодать можливо черпати тільки з Росії. Інша причина – це матеріальна. Я особисто чув від священників Московського патріархату, які переходили до ПЦУ, що їм пропонували гроші, і немалі гроші, для того, щоб священник цього не робив. Мова йде про десятки, а якщо це місто, то сотні тисяч гривень. Священники зараз Української церкви, в принципі, вони і лицемірять, і говорять неправду своїм прихожанам, що більше вони не мають жодного відношення до російської церкви. Це словесна гра, і вони обманюють своїх прихожан, а прихожани вірять, на жаль. For many, I think it's self-justification in keeping their traditional ways and lines of communication. So I think it's time, and a short time, for them to understand that it's
really now that it's necessary to make their choice. They have to leave to the world and do what is necessary. Condemn Kirill, condemn Moscow Church, and get back to the ecumenical Orthodoxy and Christianity and follow the Lord's word. Моє капеланство почалося ще з 15-го року, коли почалися бойові дії в Луганську і Донецьку. І ось звідси і почалось волонтерство. Але коли вже, будучи на передовій, ми побачили, що необхідно не тільки матеріальне забезпечення наших солдатів, але і духовне окормлення. Ми ще і сповідували, причащали, служили молебні і давали це духовне окормлення нашим солдатам. Коли почалось це повномасштабне безумство, 25 числа до мене подзвонив один із капітанів і запитав, чи я зможу піти на Зміїний і забрати тіла 13 наших. І однозначно я сказав, що так, ми йдемо. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. А 26 числа, підходячи вже до острова Зміїний, ми вже були арештовані військами Російської Федерації. На сам борт піднялися морські піхотинці, вивели нас всіх на палубу, поставили всіх на коліна, руки за голову і почали робити обшук. 70 днів полону, 70 днів знущань. Били нас резиновими дубинами. Травили собаками, так, щоб собака могла вкусити за ногу, за руку. Били електрошокером. Бо коли мені засовують під ноготь, катували не тому, що потрібно витягнути якусь інформацію, а катували лише для того, щоб катувати. І вже був такий момент, що я вже хрестився до Бога, я вже каявся, і я вже попрощався з цим життям. Я вже думав, що я вже звідти не вийду. Коли ви сиділи там у камері, як ви молилися там в камері, я хочу помолитися зараз. От отак ми обнімалися. Ми отак обнімалися, бо в єдності наша сила і перемога. Любі друзі. Руські підбили гражданський борт. Дивись весь світ, що робить москаль. Росія порушила всі правила, які можна собі уявити. Це країна-терорист, яка зараз тримає в заручниках весь світ. І коли ви запитуєте, що думає Путін, що думає Кирил, мені здається, питання це неправильне, бо треба зараз запитувати, що повинні ми робити з Путіном і з Кирилом. Що цивілізованому світу робити з Росією? Зараз треба думати, що робити з цими злочинцями, яким чином їх притягнути до відповідальності. Це терористи і злочинці. Їх необхідно судити.
It's an interesting question. What happens to Christianity and, more precise, Orthodoxy after the war? When Ukraine wins, it will be a point of choice for many who were in Moscow Patriarchate. There will be the time to choose whether they're together with their people, with their communities, and they get together with the Orthodox Church of Ukraine and gradually forming a united church. I'm sure this is the ultimate scenario of what will happen. Коли закінчиться війна, я думаю, що не буде відновлення з РПЦ, тому що тим, що нас просто намагалися знищити. І я не бачу точок для повернення. Це на сьогоднішній день це є різні організації, абсолютно різні організації, з різними цілями. Питання конфесії. Згідно християнського вчення, немає значення, в яку церкву ти ходиш. І там Ісус Христос одинаковий, і там Бог єдиний. Але, на жаль, ми живемо в такий час і маємо такого сусіда, коли конфесія має значення. During 4 months, April and May, more than 400 or probably even 500 parishes leave the church. 27th of May in Ukraine was council of the Ukrainian branch of Moscow Patriarchate, and this council highlight of the words Russia and Moscow in their church constitution deleted, and in this way try to demonstrate that they cut every connections with the Moscow Patriarchate. У травні місяці в Феофанії недостатньо для сьогоднішньої ситуації. Тому що багато парафіян, членів Української православної церкви задаються питаннями по статуту нашої церкви. Ми зробили великий крок. Я особисто не надіявся, що буде такий собор. Я молився, переживав. На жаль, ця війна дуже багато змінила, а можливо, і просто відкрила очі на те, що відбувалося протягом багатьох століть. Росіяни зробили нам дуже боляче, і якщо, вірніше, не якщо, а коли закінчиться війна, якщо буде з їхнього боку ось таке вибачення за те, що вони зробили, то як християни я думаю, у українців знайдеться сили для того, щоб пробачити. Але це не означає, що ми повинні знову... Буде шанс будувати, для мене важливо, щоб будувати вільне, демократичне суспільство, яке буде саме обирати, куди ходити, що робити. І я завжди за те, щоб ми не боролися за каміння, за храми. Головне, за що нам боротися, це за любов людей і робити добрі справи, і конкурувати в добрих справах. Тобто точно ми не будемо ганятися за відьмами і шукати якісь ворогів. Звичайно, що якби парафіяни або члени Руської православної церкви стали на коліна і попросили прощення за те все, що твориться на сьогоднішній день, вони прочитали б ще раз Євангеліє і зрозуміли, що таке страждання, то, звичайно, ми, як християни, повинні простити, тому що всі ми робимо помилки. Normally there should be one and united Orthodox Church on the same territory in Ukraine. It's not easy to overcome these years of seeing each other like a kind of enemy. But I hope that probably not in our generation, probably the future generation will overcome this after the war.
Religion is such a personal thing, and to those who do believe, whatever religion it may be, the position of the church leader has always been held in such a high social standing. The lasting image I have, and I think one that I'll always carry with me, probably for the rest of my life, is that of a priest crying, because you don't expect to see a person of that standing break. But that is exactly what is happening in Ukraine. War is breaking people, and that includes the Orthodox priest, but it also includes the Orthodox Church itself. There have been efforts to allow Ukrainian churches to cut their links with the Russian Orthodox administration, but it lacks absolute action and decisiveness. The vast majority of Ukrainian priests have condemned the war and continue to serve God and their parish. Some priests have started the process of leaving the Moscow Patriarch, but in that process there is no black, there is no white, there is only grey. And some priests are actually lying about whether they legally still fall under the Moscow Patriarchy or not, regardless of their vocal comments to the parishioners. Priests in the East are being visited by the KGB and the FSB to try and persuade them to remain within the Moscow Patriarch. And why don't they leave? It could be fear. It could be the habit of being under the Moscow Patriarchy for such a long time, or it could be money and power. The illegality of Kirill blessing Russian forces to kill Ukrainians is not just illegal, it's a war crime. He is promoting genocide, and he is at the top of the church. Kirill is clearly within the Kremlin's pockets and holds such power and persuasion over millions and millions of people. He's weaponizing parishioners to support the war, and not just in Russia, but also in Ukraine. In my own opinion, there is a split, and so there should be. It is impossible to have a single church straddling two nations where the head is in one country and he's promoting murder of the nationals in the other country. The Ukrainian and the Russian Orthodox churches may never join again. The sheer brutality of the Russians has driven such a deep emotional wedge between the people. Unity is surely decades away, if at all. On the positive front, the Ukrainian church has started the pathway to independence, and that can only be a good thing for Ukraine, for the parishioners, and for the future.